السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائنا الطلبة في هذا الدرس الجديد. اليوم راح نتطرقوا لآخر جزء من الشابتر تاعنا هذا اللي يخص كيفية حساب لو شون et le potentiel. Dans cette partie dans le cas un peu plus général, il est valable pour les distributions continues et discrètes, mais surtout pour les distributions continues parce que ça لنا. Donc dans notre cours اليوم راح نقراو كيفاش نحسبوا le champ et le potentiel en utilisant le théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss, نتعرفوا عليه. Gauss c'est un mathématicien allemand, mathématicien physicien allemand, l'un des plus grands mathématiciens de l'histoire. D'ailleurs, سماوه le prince des mathématiques. Donc il a vécu la période entre 1777 et 1855. Donc il était, باش تكون عندنا برك نظرة على Gauss, on voit l'apparence تاعو هكذاك, يعني يبان كيما حنا نقولوا بسيط. هو ريالمون كان issu d'une famille très pauvre. باباه ويماه كانوا illettrés, اسماء عمال بسطاء, يعني بزاف زواوله بزاف. Mais il était très intelligent dès son jeune âge, particulièrement في المات. D'ailleurs, il y a une anecdote نحكيها لكم يعني كطريفة من الطرائف. Alors, كي كان صغير, on parle d'un jeune âge, يعني primaire ولا à peu près. البروف تاعهم قال لهم, عطاهم عملية حسابية, حسبوا لنا 1 زائد 2 زائد 3 حتى ل 10. دونك الدراري صغار بداو يحسبوا اللي بالخشيبات اللي بداو يحسبوا, كان يجاتو صعيبه, كان يغلطوا. الوغ غوس ما طولش بزاف وعطى لو ريزولطا للاستاذ تاعو, والاستاذ تاعو تعجب كيفاه في وقت قصير قدر يحسبوا بطريقه, يعني حسبوا صحيح. دونك واش دار الاستاذ تاعو؟ قال وري لي كيفاش حسبت. شوف يعني الحنكه اللي ملي كان صغير تاع غوس. alors واش دار غوس؟ لاحظ باللي كي يعاود يكتب الاعداد بصفه عكسيه المجموع تاعهم ولي سهل, لان 1 زائد 9 دائما 10, 2 زائد 8 دائما 10, 3 زائد 7. دونك المجموع دائما يساوي 10 اذا كتبنا الاعداد بشكل عكسي. دونك المجموع دائما يساوي 10, ومن السهل نحسبوا العشرات. دونك 10 20 30 40 50 60, وهذو كانوا يعرفوا يحسبوهم بسهوله, يعني نعرفوا نحسبوا 1 2 3 4 5 6 حتى 9, ونعرفوا نحسبوا 10 20 30 40 100 200, من السهل يحسبهم. دونك يحسب المجموع تاع العشرات طيح له 90, مع العلم انه حسب المجموع مرتين. دونك ياخذ النص تاعو 45, والنتيجه صحيحه كانت 45. دونك استعمل طريقه يعني فطريا, يعني هكا سبونتانيمون بلا ما يتعلمها, او ماتيماتيك بصفه يعني عفويه وصابها. الان معروفه كمتتاليه حسابيه, والقانون تاعها ان فوا ان بلس 1 ديفيزي بار 2 يعطي لك لو ريزولتا تاع هذا المجموع. دونك ندخلوا بعد ما عرفنا نبذه على غوس في هذا الطريفه من الطرائف, لانه هو على كل حال من بعد الاساتذه تاعو عاونوه بزاف لما ديتكتاو فيه هذا النابغه هذو, عطاو له كتابات, هو اللي خلاوه يتكون, يزيد يكونسوليدي المستوى نتاعو في الرياضيات ومن بعد في الفيزياء. ومن بعد خرج لان دي بلو غران ماتيماتيسيان فيزيسيان. le théorème تاعو غوس هذا est l'un des 4 piliers نتاع الالكترومغنيتيزم اللي من بعد الاثار تاعو رانا نشوفوها في الكوتيديان تاعنا. سي l'un des principes fondamentaux نتاع الالكتريسيتي. alors غوس واش يقولنا؟ سي با لا بين دو فير لو تhéorème. يقولنا باللي اذا دونك يقولنا اذا عندنا une charge ولا مجموعة من les charges dans l'espace, elle va créer un champ. alors إذا رسمت لهم, إذا حسبت le flux نتاع le champ électrique à travers une surface fermée, qui entoure la charge, alors le flux تاعها يساوي القيمة نتاع لا شارج divisé par epsilon 0. إذا كانوا بزاف لي شارج
dans ce cas-là, on aura la somme des charges, une somme algébrique divisée par y0. Donc c'est un théorème qui a deux طرفين. الطرف الأولاني c'est un flux à travers une surface fermée, n'importe quelle surface. Alors le théorème de Gauss يقول لك n'importe quelle surface. وكي يقول لك n'importe quelle surface هذا يسمح لي باش نخير لا surface اللي تسهل لي الحساب مادام ان لو théorème valable quelle que soit la forme تاع la surface. La seule condition تكون une surface fermée. Et d'ailleurs c'est pour ça on fait هذا الرمز double intégral avec ce rond, ça veut dire une surface. Double intégral, ça veut dire une intégrale à une surface, et le rond, ça veut dire une surface fermée. Très bien. Donc, le flux. Donc, on va faire un petit rappel mathématique. Alors, on a une surface S. Alors, la surface, en mathématiques, on a choisi de lui donner une grandeur vectorielle. Alors, le vecteur, le ds, c'est S. Ou l'itijah, madame, c'est un vecteur, donc il y a un itijah ou hamil. Alors, c'est un vecteur normal, itijah amoudi à la surface. Donc, c'est un choix mathématique. S, c'est une grandeur vectorielle. الطاولة تاعو يساوي القيمة تاع المساحة اللي راك تحسب فيها، والاتجاه هو الاتجاه الناظمي، دونك 90 درجة على السطح. دونك كيما راكم تشوفوا ان. Et si j'ai fait la région un champ électrique, on va parler d'un flux. Le flux, alors c'est comme si que, imaginez vous avez un tuyau, la section, le tuyau, le tuyau, يخرج منه الماء. الماء هذا يخرج بسرعة معينة. Donc le vecteur vitesse multiplié par ds, هذا نسموه par s, le vecteur de la section de le tuyau, et c'est le flux. Donc c'est la même chose en plus général, quel que soit le vecteur qui traverse une surface. Le flux, c'est le produit scalaire E avec le vecteur Tana fois ds. Donc le S, le vecteur surface, c'est le S fois N. Et donc le flux à travers une surface, التعريف تاعو هو الجداء السلمي ما بين الشعاع. هنا في الحالة تاعنا donc شعاع le champ électrique, mais la notion de flux elle est beaucoup plus générale على هذه. Donc c'est à chaque fois que vous avez un flux, une grandeur vectorielle, c'est le fait que cette grandeur vectorielle traverse une surface par un angle donné. Donc حنا نشوفوا باللي الجداء السلمي دي عنده علاقة بالزاوية اللي راه فيها الشعاع. Et donc par le cosinus de parce que c'est un produit scalaire. Et là on arrive à la définition تاعنا. هاد la surface إذا كان سطح مغلق قادر ما يكونش مغلق، يكون سطح كما راكم تشوفوا كما قادر يكون سطح مغلق. إذا درنا لو رون هنايا ça veut dire c'est une surface fermée. Et cette surface fermée, on va calculer le produit scalaire تاعها مع E par ds. Donc إذا كان E 90 درجة مع N, donc parallèle la surface, alors il n'y aura pas de flux, c'est normal. Imaginez طاقة وعندي les rayons lumineux. إذا كان les rayons lumineux parallèles للطاقة حتى واحد فيهم ما راح يدخل على الطاقة. Par contre, si j'ai une fenêtre où les rayons lumineux 90 درجة على la section تاع الطاقة، la fenêtre راح يدخلوا في الماكسيموم تاعهم. وكل ما يكون عندك une inclinaison كل ما ينقص la quantité de la lumière اللي تدخل. Et donc on parle de produit scalaire, donc c'est fonction du module du premier et du deuxième. Non, c'est normal. Donc الكمية نتاع le vecteur تاعنا والكمية والمساحة نتاع السطح تاعنا. Mais il n'y a pas que ça qui joue, il y a aussi الزاوية اللي يجي فيها le vecteur à travers cette surface. Si هذه الزاوية donc on va la comptabiliser en cosinus. Si هذه الزاوية تجي موازية le vecteur normal, donc le cosinus de 0 est égal à 1, c'est son maximum qui تكون un flux perpendiculaire à la surface. إذا كانت هذه الزاوية 90 درجة يعني موازية للسطح, le flux يعني la quantité اللي راح تترافيرسي هذه la surface elle est égale à 0 parce que le cosinus تاع 90 درجة par rapport للناظم, parce que هذه الطاقة, d'accord, هذه الطاقة هذا الناظم. Le vecteur إذا كان comme ça, ça veut dire 90 درجة مع الناظم. Donc s'il est 90 درجة مع الناظم, ça veut dire que
le cosinus est égal à 0, donc les rayons lumineux parallèles donc le flux est égal à 0. Donc le flux, c'est une notion qui va faire intervenir une surface et un vecteur d'une grandeur donnée. Notre cas dans l'électricité, ce sera le champ électrique E. Dans le magnétisme, il y aura une autre application où le flux du champ magnétique est égal à quelque chose. Donc, le flux du champ électrique à travers une surface fermée est égal, le théorème de Gauss, est égal à EDS. Alors, si j'ai une région qui a le champ électrique dans différentes directions, il faut tenir compte de la direction entre le champ et la surface qui est traversée par le champ électrique. Donc, si, comme j'ai dit, comme je viens de dire, si le champ électrique est parallèle à n, le cosinus est égal à 1, donc c'est le maximum du flux qui rentre, qui traverse notre carré, et qui est égal au module le vecteur Tana fois la quantité fois la surface. Par contre, si le champ est parallèle à la fenêtre, donc à 90 degrés par rapport à la normale, dans ce cas-là, le cosinus de 90 est égal à 0, donc le flux est égal à 0, quelle que soit la quantité, quelle que soit la surface, quelle que soit l'intensité de le vecteur TAC. Donc, واش يقولنا Gauss لازم la surface هذه تكون مغلوقة. هذا la surface حنا نخيرها كيما نحب parce que c'est une surface de calcul. Et une surface de calcul, Gauss ما عطاني حتى condition عليها, la seule condition تكون fermée. Et si je choisis une surface fermée, je vais calculer le produit ou le flux qui va sortir de cette surface et cette quantité va être égale à la somme des charges qui est à l'intérieur divisée par y0. Alors, pour les propriétés de ce théorème, donc le n, c'est un vecteur unitaire qui doit être toujours perpendiculaire à la surface. Le module n, c'est un vecteur unitaire donc qui est égal à 1, c'est juste un vecteur qui va diriger le ds. Après, on va s'habituer, on va mettre directement ds à la banna, en module c'est s et en direction, à la surface. Et si on a une surface fermée, on doit comptabiliser les charges qui sont à l'intérieur de la surface. كيفاش نحسبوهم en valeur algébrique, c'est-à-dire les charges positives et les charges négatives. Alors s'il n'y a pas de charge à l'intérieur, on va dire que le flux est égal à 0. Le flux est égal à 0 parce qu'il n'y a aucune charge à l'intérieur de cette surface. Même s'il y a des charges à l'extérieur, le flux qui traverse notre surface est égal à 0. Parce que et donc on aura un flux égal à 0. Le flux d'une surface fermée, comme champ, donc s'il n'y a pas de charge, j'aurai un flux égal à 0. Le champ électrique qui est traversé vers l'intérieur et le champ qui est traversé vers l'extérieur est égal à 0. Alors, lorsqu'on a une distribution de charge, donc de géométrie, alors le théorème de Gauss, il est particulièrement utile. On a une distribution de charge simple, en généralement alors pour ce niveau-là, il n'est pas valable bref les cas simples, mais seulement pour nous, on va se contenter des cas où il y a un niveau, c'est-à-dire des géométries, cylindre et sphère. Alors ceci, l'utilité il va nous permettre de calculer rapidement le champ électrique d'une distribution continue sans passer par des calculs ou des intégrales un peu difficiles à calculer la primitive. Alors comment l'appliquer le théorème de Gauss? Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver d'abord une surface fermée. La surface elle passe par le point اللي راني حاب نحسب فيه le champ électrique.
si on حاب le champ électrique d'un point M, la surface équipotentielle doit passer لازم تمر على هذا le point M. Deuxième chose, on doit choisir la surface puisque on a le libre arbitre de choisir la surface الصفة اللي تساعدني في الحساب. Et donc باش تسهل على روحي الحساب لازم la surface تاعي تكون soit parallèle soit perpendiculaire le champ électrique. علاش؟ باش le produit scalaire soit le cosinus tau est égal à 1 soit le cosinus est égal à 0. Soit j'aurai des parties carrément nulles et des parties complètement avec un produit scalaire complètement égal au produit des modules. Donc je dois éviter les cas où le champ a une inclinaison quelconque avec le ds. Parce que c'est moi qui choisis la surface. Et puis on va écrire la définition TANA. Le flux est égal à double intégrale E scalaire ds. Et on doit regarder la surface qu'on a choisie et de comptabiliser les charges qui sont à l'intérieur de cette surface de Gauss. Donc il y aura une partie des charges qui est à l'intérieur, une partie qui est à l'extérieur, mais je dois me contenter de calculer les charges qui sont uniquement à l'intérieur de la surface. Et là aussi important, pour des commodités de calcul, je dois veiller à ce que la surface de Gauss, sur la surface de Gauss, le champ électrique, ou du moins les parties le produit scalaire n'est pas nul, le produit scalaire n'est pas nul, le champ reste constant. Il doit rester constant باش نقدر نخرجو من l'intégrale. Je ne peux pas faire sortir un champ qui dépend de S. Donc باش تسهل لي الحساب لازم نقدر نخرج le champ. باش نقدر نخرج le champ, cela m'impose que le champ في المنطقة où le E est parallèle à la surface, est parallèle au vecteur ds, doit être constant. Alors les surfaces de calcul, les surfaces de Gauss qu'on va choisir, c'est des surfaces que je vais utiliser pour calculer uniquement, donc doivent être soit en partie, soit totalement des surfaces équipotentielles. Parce que les surfaces équipotentielles, toujours le champ électrique amoudi alayhum. Donc toujours j'aurai E parallèle à ds et le produit scalaire, E scalaire ds se résume à E fois ds. Donc au moins les parties, une partie de la surface de Gauss que je vais choisir, des surfaces équipotentielles, parce que je fais les cours les faits, le champ électrique est toujours perpendiculaire à une surface équipotentielle. Donc je dois choisir une partie de la surface de Gauss, une surface équipotentielle, et l'autre partie, là, une partie nécessaire باش نخيرها لازم تكون عمودية على le champ électrique, et donc pour avoir un produit scalaire E scalaire ds égale à 0, ce qui va me faciliter les calculs. Donc ça c'est par rapport au choix de la surface équipotentielle ou de la surface de Gauss. Donc on doit avoir nécessairement, pour appliquer le théorème de Gauss, لازم تكون عندنا une idée à la direction du champ. Donc le théorème de Gauss ما يعطينيش اتجاه le champ électrique, je dois la connaître من قبل باش نقدر نخير les surfaces de Gauss suivant ou conformément la direction E, soit parallèle soit perpendiculaire, pour me faciliter les calculs. Le théorème de Gauss ne permet pas donc de retrouver le champ électrique, la direction تاعو, mais de retrouver la valeur algébrique تاع le champ électrique, القيمة الجبرية أو تاع le champ électrique, et donc il ne permet pas de retrouver la direction et le sens. لازم تكون من الأول عرفتها. كيفاش تعرفها؟ Alors en essayant de deviner les surfaces équipotentielles. وحنا ما راه شفنا بلي les surfaces équipotentielles en réalité, surtout quand je suis proche de l'objet, elles ont une forme qui est très similaire à l'objet.
Donc il a un objet circulaire, il va avoir une surface potentielle circulaire. Si c'est sphérique, ça sera sphérique. S'il a une forme cylindrique, la surface va être cylindrique, et ainsi de suite. Alors les surfaces de Gauss vont nous permettre de calculer par déduction donc le champ électrique qui règne un point dans l'espace. Donc exemple, un ensemble de points Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 où راني حاب نحسب le champ électrique au point M de l'espace. D'accord? Un point M de l'espace. Je choisis une surface de Gauss. أنا ديتها كيفية. Mais en réalité, comme je vois une distribution de charge, je vois les formes dans les surfaces équipotentielles. Donc, je choisis une surface fermée qui est une surface équipotentielle. Pourquoi? Pour avoir E toujours perpendiculaire à la surface, donc E parallèle à DS. Parce que DS perpendiculaire à la surface, très bien, mais le E est aussi constant sur les régions راح نحسب فيهم le champ électrique parce que باش يقدر يخرج من l'intégrale. Donc si j'applique هنايا le théorème de Gauss, le flux du champ à travers cette surface il va être égal à la somme des charges intérieures sur y0 pour calculer le champ qui traverse M qui est perpendiculaire à la surface. Donc là le théorème de Gauss واش يقول لي لازمني نحسب uniquement les charges qui sont à l'intérieur de cette surface. Donc le théorème يقول لي pour obtenir E لازم تحسب Q1, Q2, Q3. Q4 et Q5 sont à l'extérieur du champ électrique. Donc est-ce que il contribue le champ? Oui, il contribue le champ. C'est-à-dire le théorème de Gauss, c'est-à-dire la force tau, c'est que malgré que Q4 et Q5 ne sont pas comptabilisés dans le théorème, mais la valeur obtenue dans le champ, elle tient compte de la contribution entre Q4 et Q5. Et ça c'est ça le génie de la formule, c'est que elle nous dit clairement, si je choisis bien ma surface de Gauss, de sorte qu'elle satisfait les conditions اللي قلناهم باش تسمح لي باش نحسب le champ facilement, alors le champ obtenu au point M se calcule par somme des charges intérieures et à l'intérieur de la surface de Gauss indique uniquement Q1, Q2 et Q3. Le résultat obtenu, le champ qui est au point M, c'est le résultat de la contribution des 5 charges malgré le calcul TAI, Q4 et Q5. Donc pour la démonstration, ce n'est pas pour ce cours-là, ni pour ce niveau-là, mais voilà le génie de ce théorème, de cette équation. Donc généralement, on va se contenter pour notre module HADA des géométries qui ont des formes simples à calculer, donc un cylindre ou une sphère, ou là, qui peut être apparentée, اللي تقدر تكون من الصفة نتاع cylindre والصفة نتاع une sphère. Donc on reste toujours في هذو les deux géométries simples. باش نقدروا toujours نحسبوا le théorème de Gauss facilement manuellement. Après dans les cas complexes, on va utiliser des PC pour calculer les champs lorsque c'est plus complexe, c'est des formes quelconques. Exemple, essayons de faire un exemple. Donc exemple تاعنا هذا عندي une sphère qui est chargée en surface avec une densité uniforme sigma. Et la sphère TAE, elle a un rayon R, donc c'est une boule, et elle est chargée uniquement sur sa surface. Les surfaces équipotentielles, donc, c'est des sphères concentriques, donc parce que la forme du jism, elle est sphérique, donc il tibou la forme du jism. Donc c'est des sphères. Et à la surface de chaque sphère dans l'espace, donc c'est des sphères imaginaires, c'est des sphères mathématiques. Et quand on cherche le potentiel, on a le même. Donc là, on devine que le champ, les lignes de champ sont radiales parce qu'ils sont عموديين على السطح تاع une sphère. والمستقيم اللي عمودي على السطح تاع une sphère toujours يمر بالنصف القطر. Donc j'aurai des lignes de champ qui sont comme ça en étoile
c'est des lignes radiales. Le champ va être émis par des lignes droites sortant si c'est la charge positive et rentrant si la charge est négative. Donc, si je cherche à calculer le champ et le potentiel partout dans l'espace, je devine qu'en fait, on dit deux régions de l'espace. On dit une région à l'extérieur M, une région à l'intérieur, une région à l'extérieur le corps et une région à l'intérieur le corps. خارج الجسم وداخل الجسم. Donc, pour M à l'extérieur du corps, نرسم les lignes de champ, donc ils sont sortants en passant par le centre. Et la surface de Gauss que je vais choisir, c'est une sphère, parce qu'elle correspond à la surface équipotentielle, le champ toujours amoudi عليه. Et la géométrie sphère, comme on est à la même distance du centre, donc le champ est aussi constant à la surface. Donc l'étude M ne dépend que de R. Et donc c'est valable dans n'importe quelle direction de l'espace. L'essentiel que je suis à une distance R. Et le cas de figure, de la même façon, c'est lorsque M est à l'intérieur de notre corps. Et là aussi, je garde la même configuration. Je suppose que le champ est radial, donc il va rester comme ça dirigé vers l'extérieur. Et les surfaces de Gauss vont être choisies comme des sphères concentriques, mais de rayons plus petits. Parce qu'on a la surface de Gauss, elle passe par le point M. Donc, on va diviser notre région. On va dire que pour M, première région à l'intérieur de notre corps, de notre sphère, et ça va se caractériser par petit r inférieur à grand R. À grand R, c'est les dimensions de l'jism. Et petit r, c'est leur position de M qui est variable et qui correspond au rayon de la sphère de Gauss. Donc, on dit un point M derrière le corps, donc il est à l'intérieur de le corps. Et à l'intérieur de le corps, nous avons une sphère qui passe par M. On a une sphère parce que تناسب la géométrie de الجسم et le champ يكون دائما عمودي على السطح تاعها. ونكتب le théorème de Gauss, le flux des charges du champ électrique à travers cette surface de Gauss est égal à la charge qui est à l'intérieur de la surface de Gauss sur epsilon 0. Et comme à l'intérieur de notre corps, il n'y a pas de charge. Les charges sont à la surface, de notre corps. Et donc, si je regarde où je gagne zéro charge. Zéro charge, cela veut dire que le flux est égal à 0, parce que tarf est égal à 0. Et dans ce cas-là, le champ est égal à 0. À l'intérieur du corps, le champ est nul. Deuxième région, donc on écrit deuxième région. Si M est à l'extérieur du corps, alors je choisis bien sûr une surface de Gauss qui passe par M, donc ça va être une sphère qui passe par M de rayon petit r, et on va écrire petit r supérieur à grand R. Grand R, c'est nisbat al-jism ta'i. Donc j'écris le théorème de Gauss, et le théorème de Gauss, on voit quelle est la charge qui est à l'intérieur de cette surface. Donc la surface de Gauss, tout le corps a le jism complet a la surface de Gauss, madame jism complet. Donc c'est la charge totale qui est à comptabiliser. Et comme le jism a une distribution uniforme, donc ce sera sigma fois S. Et la surface de Cora, c'est 4 pi r au carré. Donc j'aurai la charge totale, c'est sigma 4 pi r au carré. Tarf l'oulani, donc E scalaire ds, qu'on a E amoudi à la surface de Gauss. Donc le produit scalaire se résume à un produit à des modules. Et qu'on a la surface doit être choisie de sorte que E il est constant sur cette surface. Et donc, il peut sortir de l'intégrale. Et l'intégrale de ds, c'est S, qui correspond quelle surface? C'est la surface de Gauss qu'on a choisie. C'est ça.
C'est cette surface qu'il faut comptabiliser, qui correspond 4pi petit r au carré. الأول الشحنات راهم في الجسم donc c'est grand R au carré. الثانية الشحنات راهم الثانية راني نحسب في المساحة نتاع Gauss donc c'est petit r au carré. Et donc j'aurai E 4pi r au carré et qui est égal في الطرف الثاني donc sigma 4pi grand R au carré sur epsilon 0. Je simplifie 4pi avec 4pi et j'aurai le champ à l'extérieur égal à sigma R au carré sur epsilon 0 fois 1 sur R au carré. Donc c'est la valeur du champ, d'R 0 à l'extérieur, sigma R au carré. R au carré c'est le rayon de notre corps. Donc R petit r inférieur à grand R, le champ est nul. Si petit r est supérieur à grand R, le champ est égal à sigma, le rayon de le corps au carré sur epsilon 0 fois 1 sur R au carré. Et donc, on va en déduire le potentiel. Le potentiel, j'ai le droit de V égale à moins intégrale de E scalaire dl, parce que ici, le champ qui est calculé est fonction de R. C'est pas un point particulier, mais c'est dans tout l'espace. Donc, il est fonction d'une variable R. Et donc, le produit se résume en coordonnées polaires. Donc, c'est intégrale de E dr, parce que l'élément qui varie, c'est R. J'aurai donc R inférieur à grand R. Champ nul, intégrale d'une fonction nulle, ça donne une constante. Pour R supérieur à grand R, le potentiel égale à sigma, je dois intégrer l'expression, et cette expression, donc c'est égal à donc la partie constante de Khoroj, tu prends l'intégrale de 1 sur R carré, ça donne moins 1 sur R, avec le moins, ça donne sigma R au carré sur epsilon 0 fois 1 sur R plus une constante d'intégration, une autre constante qui n'est pas la même constante اللي حسبناها في الأولى. Donc si R est supérieur à grand R, عندي l'expression هذه le potentiel. Si R donc est grand, c'est valable من R حتى plus l'infini. Donc comment obtenir les expressions نتاع les potentiels? Pour obtenir les expressions نتاع les potentiels, واش ندير? Je fais limite de V lorsque R tend vers l'infini. Normalement, on doit avoir la donnée, c'est que le potentiel doit être nul très loin de notre corps. Très loin de notre corps correspond à petit r tend vers l'infini. Je fais cette limite et je dois obtenir V égale à 0. Et cette limite me donne le premier terme qui est égal à 0, soit la constante 2 égale à 0. Donc je dois démontrer que la constante est égale à 0, mais je ne dois pas l'écrire aussi simplement que ça. Et pour R supérieur, voilà, donc si R est supérieur à grand R, l'expression le potentiel tourina sigma R carré sur epsilon 0 fois 1 sur R tout simplement, puisque la constante est égale à 0. Maintenant, deuxième cas, si je suis à l'intérieur du corps, le potentiel a une expression d'une constante. On doit déterminer cette deuxième constante par les équations limites. Mais la deuxième, R tend vers l'infini, parce que la deuxième expression le potentiel n'est valable que pour R inférieur à grand R. Elle n'est pas valable à l'infini. Elle est valable pour une petite région de l'espace. Et donc, je vais faire à la frontière entre les deux expressions. Le potentiel est une fonction continue. On doit assurer la continuité entre le potentiel. R est égal à grand R. Donc, si je dépasse R, je vais l'expression fauqaniya, ici. Si je suis inférieur à R, je suis l'expression deuxième, V égale à constante. Donc, les deux expressions doivent être continues par une égalité à la frontière qui les sépare. Quelle est la frontière? C'est lorsque R est égal à grand R. On doit trouver un seul potentiel. Qui نحط la sonde تاعي تعطيني une seule valeur على سطح الجسم. ماشي la sonde تاعك تسقسيني تحب نعطي لك la valeur بلا fonction تاع l'extérieur ولا بلا fonction تاع l'intérieur. Non. Là, je fais une mesure sur la surface. J'ai une seule valeur. Affichée لي notre lecteur, notre dispositif. Cette valeur est commune entre
le potentiel extérieur et le potentiel intérieur. Donc, si je fais cette égalité, pour R est égal à grand R, je remplace, je simplifie, je trouve notre constante qui est égale à sigma R carré sur epsilon 0 fois 1 sur R, que je simplifie R avec R carré. Donc, notre constante, notre potentiel d'R le jism est égal à sigma R sur epsilon 0, qui reste valable aussi sur la surface du corps terré. Et dès que je dépasse, ça commence à diminuer jusqu'à 0. Donc, si je trace la courbe de la variation du champ électrique, on dit 0 de 0 à R, qui n'est pas R en fonction de le rayon. Donc, qui n'est pas le rayon du jism, le champ, dès que je dépasse, va prendre la valeur sigma R carré sur epsilon 0 en 1 sur R. Donc, c'est une décroissance en R carré avec la valeur de départ sigma sur epsilon 0. Qui fait je remplace R l'équation E pour retrouver le champ juste à la surface le corps terrestre. Donc il va démarrer avec un champ sigma sur epsilon 0 juste à l'extérieur de sigma sur R, sigma sur epsilon 0, et il va décroître par un rapport à 1 sur R carré jusqu'à 0. Lorsque je suis plus le champ que je vais mesurer est nul. Pour le potentiel, donc il va démarrer pour R inférieur à grand R. Donc dans la région, le potentiel reste constant. La constante, c'est sigma R sur epsilon 0. Et puis dès que nous sortons le corps, cette valeur va diminuer avec, en proportionnel à 1 sur R jusqu'à obtenir des valeurs 0 lorsque je suis loin de notre sphère, de notre corps. Donc sur ce se termine notre première partie de cours. Il y aura une deuxième partie de le cours où on va faire des applications. Donc la première partie juste pour cerner le principe général. Le principe général, c'est عندك جسم حبيت نحسب le champ fait un point. Je choisis une surface mathématique qui doit satisfaire à certaines conditions. باش تسمح لي نستعمل le théorème de Gauss. Première partie نحسبها, deuxième partie de l'équation نحسبها. Et j'en déduis le champ électrique. Et le champ électrique, j'en déduis le potentiel. On a fait un exemple à une sphère, c'est l'exemple le plus simple. Dans la prochaine partie, on va faire d'autres exemples dans différents cas et on va essayer de voir comment calculer le champ et le potentiel.